भारत नौजवान सभा और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने फाजिल्का में परमगुनी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आगुओं ने शहीद भगत सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को उनकी सोच पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत का मकसद न सिर्फ देश को आजादी दिलाना था बल्कि सभी को समान अधिकार दिलाना भी था। उन्होंने ये मांग भी की कि फाजिल्का में इन शहीदों के नाम पर प्रतिमाएं स्थापित की जाएं और उनके नाम पर चौक बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पंजाब में नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार से कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि वे इन शहीदों के सपनों को पूरा करेगी। आज जो असी 23 मार्च का शहीदां नूं श्रद्धांजलि देन जा रहे हैं, शहीद भगत सिंह, परमगुनी, राजगुरु सुखदेव, जिन्हां ने सारियां उम्रां ला के साडे देश नूं आज़ाद करवाया है। असी उन्हां नूं जो शरधा दे फुੱਲ भेंट कर रहे हैं, क्योंकि कला देश वास्ते जान देन जाना ही नहीं वड्डी प्राप्ति, क्योंकि वो बकायदा किताबां नाल जुड़े हुए सी। 300 तो वध किताबां जिहड़ियां ने जेलां दे विच शहीद भगत सिंह ने पढ़िया सी, एक विग्यानिक सोच नाल जुड़े हुए सी। असी अज मंग करते हैं कि उन्हां दी सोच का समाजवाद जिहड़ा है उहनूं लिआंदा जावे और जिहड़ा बराबर दे अधिकार दिते जावन, जिवें स्कूल, हॉस्पिटल एक जगह ही जिहड़ा सारे जगह ते इलाज होवे। जिहड़ा सरमाएदार है वो अज देश के भारू ने, सारियां जिन्नियां भी सरकारी इदारे ने उन्हां नूं प्राइवेट किया जा रहा है। असी अज जिहड़ा सेंटर सरकार तो मंग करते हैं कि जिहड़ा बराबर दा कानून तैयार किए जावन और जिहड़ा इन्हां दी सोच नूं लागू किया जाए। जो साडे महान देश भगतां ने सुपना लिया सी कि असी तो चले जावांगे, पर साडे तो बाद जिहड़ा आने वाली नस्लां ने उन्हां दी बकायदा उन्हां दी बद खलासी होवेगी, उन्हां नूं कानूनां मुताबक पूरा जिहड़ा बनदा मान सन्मान दिता जाएगा। पर अज 75 साल तो वध समा बीत जाण दे बावजूद भी जिहड़ा है राज सत्ता जिहड़ी है वो सरमाएदारां दे और गलत हत्थां विच चली गई है। क्योंकि अज तुसीं सामने देख सकते हो कि चाहिदा तसी साडे उन्हां महान शहीदां दे जिहड़े सुपनिਆਂ ਦਾ देश हुंदा बकायदा उन्हां दे बुत वगैरह लगदे, पर ये भी जिन्ने भी सरमाएदार लीडर ने उन्हां ने आप दे बुत आप नूं अगे कीता वा, जिहड़े जिन्हां ने आप दियां जानां कुर्बान करके वड्डियां कुर्बानियां दित्तियां ने उन्हां नूं नहीं अगे लिआंदा जा रहा। असी सलूट करते हैं कि चलो कुछ समय बाद नवीं पंजाब सरकार आई, उन्होंने कुछ किया है। असी आस करांगे कि वो वध तो वध जिहड़ा है खास करके साडे सिक्ख्या अदारियां वल्ली और जिहड़ा साडे सेहत सहूलतां वल्ली और जिहड़ा बराबर दे न्याय प्रणाली है उहदे ते असी विश्वास रखते हैं और वो सानूं जरूर इन्हां नूं पूरा करनगे। असी इन्ना ही कहते हुए धन्नवाद करते हैं और साडे जिहड़े महान शहीद होए ने उन्हां नूं असी शरधा दे फुੱਲ भेंट करते हैं। बिल्कुल असी मंग करनी चाहुंदे हां ते नाल दियां जिन्नियां भी इत्थे जथेबंदियां ने उन्हां नूं भी सुनेहा देना चाहुंदे हां कि आपां एक इकट्ठे हो के जिहड़ा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का साझा बुत लगे तिन्ना, क्योंकि इन्हां तिन्ना महान शहीदां ने वड्डी कुर्बानी दित्ती है। जिहड़े अज 23 मार्च नूं असीं इन्हां दा प्रोग्राम मना रहे हैं ते इस तो बाद असीं मीटिंग करके सारियां जिन्नियां जथेबंदियां साडे देश भगतां दे सुपनिਆਂ ते ਚੱਲਣ वालियां ने उन्हां नूं नाल लै के ते असीं वड्डा जिहड़ा डीसी नूं मंग पत्र दे के और पंजाब सरकार नूं जिहड़ा मंग पंजाब सरकार तो करांगे कि फाजिल्का दे विच एक साझा बुत तैयार होना चाहिए तिन्ना महान शहीदां दा, जिथे असीं शरधा दे फुੱਲ भी भेंट कर सकीए और उन्हां दी यादां नूं ताज़ा कर सकीए। जिवें जन्मदिन मनाया जाता है जां शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है, खास करके क्योंकि पग्गां बन्नण नाल कोई वो नहीं हो जाता जिहड़ा मन दे विचार ने। घट्टो घट्ट साडा जिहड़ा 365 दिन ही इन्हां दी कुर्बानियां नूं याद रखना चाहिए और 365 दिन जिहड़ी उन्हां दी विचारधारा नूं लैके बिना रिश्वतखोरी दे सारे जिहड़े काम करने चाहिए ने। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इन्हां महान शहीदां दा शहीदी दिवस है। असीं अज नौजवान बड़ी उत्साह नाल उन्हां दा शहीदी दिवस मना रहे हैं। साडी कोशिश है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह नूं पिस्तौल के रूप च जां एक गुंडे बदमाश के रूप च जां मुੱਛਾਂ के रूप च ना देख के शहीदां की असली विचारधारा नौजवानों तक पहुँचाई जाए। शहीद भगत सिंह किताबां नाल इश्क करने वाले इंसान सन। साडी कोशिश भी है कि साडे नौजवानों नूं किताबां तक पहुँचाइए, ना कि उसका जो रूप साडी सरकारां ने बना दिता है, जिस रूप नाल साडी सरकारां ने उन्होंने पेश किया है वो साडा महान शहीद उस तरह का रह जाए। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सुपनिਆਂ ਨੂੰ साकार करने लई
ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਔਰਤ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਜੀਵਤ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਨਤਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਦੱਬ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾੜਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇ। ਜੋਤੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨਤੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਨਮਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿਮ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮ ਗੁਣੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਣੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਨ ਮੌਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਗੁਣੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮ ਗੁਣੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ।